آدم خور کی لاش میرے قدموں میں پڑی تھی اور شدید خنکی کے باوجود میرے بدن اور کپڑے پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ خوفناک بلا ہلاکت سے دوچار ہو چکی ہے۔ جنگل پر بھیانک سکوت اور گہری تاریکی مسلط تھی۔ کسی پرند درند یا چرند کی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں آدم خور کا زیادہ قریب سے جائزہ لیا۔ بالکل نوجوان درندہ تھا، لیکن کس قدر قوی الہیکل اور لمبا چوڑا۔ سرسری اندازے سے پتہ چلا کہ اس کی لمبائی ناک سے لے کر دم کے سرے تک 11 فٹ سے کم نہ ہوگی اور قد کی اونچائی 2.25 یا 2.5 فٹ کے لگ بھگ ہوگی۔ میں نے جھک کر اسے ہاتھ لگایا۔ بدن ابھی تک گرم تھا۔ میری انگلیاں درندے کے خون میں لت پت ہو گئیں۔ پھر میں نے اس کے جبڑے پر ٹارچ کی روشنی پھینکی۔ سب دانت سلامت تھے۔ بہرحال اس امر کی مسرت ہوئی کہ عرصے بعد ایسا جسیم اور چالاک آدم خور میرے ہاتھ سے مارا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ گاؤں کی طرف سے دینا اور چند آدمی ضرور آئیں گے۔ فائروں کی آواز رات کا سناٹا چیرتی ہوئی ان کے کانوں تک پہنچ چکی ہوگی، مگر 15-20 منٹ گزرنے کے باوجود کوئی یہاں نہ آیا۔ احساس ہوا کہ شاید کوئی نہ آئے گا کہ آدم خور کی ہیبت ان بیچاروں کے دلوں پر بیٹھی تھی اور ان کے پاس یہ جاننے کا بھی کوئی ذریعہ نہ تھا کہ جنگل میں کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ آدم خور کے مارے جانے کا تو انہیں احساس ہی نہ ہوگا، بلکہ کیا عجب وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ آدم خور مجھے ہڑپ کر جانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ شیر کی لاش کو یوں چھوڑ جانا مناسب نہ تھا۔ صبح ہوتے ہوتے گیدڑ اور پھر گوشت خور پرندے اس کا حلیہ بگاڑ دیتے۔ شکاری کے لیے مرا ہوا شیر خاصی آمدنی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کی کھال اگر صحیح سلامت اتروا لی جائے اور اس پر داغ دھبے نہ رہیں تو بڑے بڑے راجا اور مہاراجا ایسی چیزیں اپنے دیوان خانے میں سجانے کا شوق رکھتے ہیں، اور شیر کی کھال یا کسی بارہ سنگے کی کھوپڑی سینگوں سمیت انہیں پسند آ جائے تو منہ مانگی قیمت ادا کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے بہت بڑا شیر جنگل میں مارا جس کی لمبائی 12 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ اتفاق سے کھال بھی ایک ماہر فن نے اتاری تھی جسے میں نے اس کام کا 50 روپیہ معاوضہ دیا تھا۔ اس زمانے میں 50 روپے آج کے 5000 روپے کے برابر ہیں۔ بعد ازاں یہ کھال میں نے مہاراجا میسور کے ہاتھ فروخت کر دی۔ جس روز مہاراجا سے یہ سودا طے پایا اسی روز شام کو انگریز ڈپٹی کمشنر نے مجھے ٹیلی فون کیا اور فرمائش کی کہ یہ کھال میں اسے دے دوں اور وہ اس کی 3000 روپے ادا کرنے کو تیار ہے۔ میں نے بنگلور کے ڈپٹی کمشنر کو بتایا کہ کھال بک چکی ہے اور آئندہ کوئی اور شیر ماروں گا تو وہ کھال انہیں دے دوں گا۔ کھال کے علاوہ شیر کی چربی بھی خاصی مہنگی بک جاتی ہے۔ اس کی مونچھوں کے بال اور کلائیوں کی ہڈیاں بھی خاصی مہنگی بک جاتی ہیں۔ میں نے نہایت حیرت سے سنا کہ شیر کی کلائیوں کی ہڈیاں ہندوستان میں جادو ٹونے کے کام میں لائی جاتی ہیں، اور اس کی مونچھوں کے بارے میں تو یہ بات ہندوؤں میں پختہ عقیدے کی حیثیت رکھتی ہے کہ جس شخص کے پاس یا اس کے گھر میں شیر کی مونچھوں کے بال ہوں اس پر کسی قسم کا جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ میں سخت مخمصے میں گرفتار تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ آخر اور کچھ نہ سوجا تو میں نے گاؤں کی طرف رائفل کا رخ کر کے 1-2 فائر کر دیے۔ اگرچہ اس وقت تھکن سے جسم کا حال برا تھا، تاہم مجبوری کا نام صبر ہے۔ کوئی آدھا گھنٹہ اور گزر گیا۔ کان میں جھینگروں کی آوازیں آئیں، پھر ندی کی طرف سے مینڈکوں کے ٹررانے کا مسلسل راگ سنائی دیا۔ پہاڑوں کی جانب سے بندروں اور لنگوروں کی اچھل پھاند کا شور۔ دفتن میرے آس پاس ہی کسی درخت پر بیٹھا ہوا شب کا چوکیدار ایک بندر پھیپڑوں کی پوری قوت سے چیخا۔ اس کی آواز میں دہشت کا عنصر نمایاں تھا۔ جواب میں پہاڑ کی طرف سے اس بندر کے کسی بھائی نے ایسا ہی نعرہ بلند کیا۔ میں ان آوازوں سے چوکنا ہو گیا۔ چھٹی حس یکلخت بیدار ہو گئی اور میں نے محسوس کیا کہ ایک اور درندہ جنگل میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ یہ خیال آنا تھا کہ میں نے فوراً ٹارچ بجھا دی اور اسی درخت کی طرف دوڑا جہاں اس شیر کو مارنے سے پہلے بیٹھا تھا۔ نامعلوم خطرے کے تصور کرتے ہوئے میرے دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہو گیا۔ بندروں کی چیخ پکار اور درختوں پر ان کی اچھل کود بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور ادھر میں سانس روکے اپنی جگہ بے حس و حرکت بیٹھا، دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ گاؤں کی طرف سے کوئی آدمی نہ آ جائے۔ ایسے عالم میں اگر درندہ آس پاس ہی گھوم رہا ہو تو کسی آدمی کا بچ نکلنا ناممکن ہے۔ اسی وقت ایک خیال میرے ذہن میں آیا، ہو سکتا ہے جو شیر میں نے مارا ہے وہ آدم خور نہ ہو اور اصل آدم خور ابھی جنگل میں مٹر گشت کر رہا ہو۔ یہ خیال اس قدر روح فرسا تھا کہ میں کام کیا، لیکن پھر یہ سوال سامنے آیا کہ جس قوی الہیکل درندے کو میں نے ہلاک کیا ہے کیا وہ آدم خور نہیں تھا؟ آخر اس بات کا یقین کیسے کیا جائے؟ بہرحال میں نے ذہن سے تمام پریشان کن اور اعصاب شکن خیالات جھٹک کر جنگل میں اٹھنے والی پرسرار آوازوں پر کان دھر دیے۔ ان آوازوں کی مدد سے مجھے اصل حقائق کا سراغ مل سکتا تھا۔ بندر جس انداز میں خبردار خبردار کے نعرے لگا رہے تھے ان سے اتنا پتہ چلتا تھا کہ کوئی درندہ اپنی مہم پر نکلا ہوا ہے۔ جنگل، وادی اور پہاڑوں کے دامن میں درندوں کی کمی نہیں ہوتی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ کوئی بے ضرر شیر یا چیتا ادھر آ نکلے اور جسے میں نے مارا تھا وہ واقعی آدم خور ہی ہو۔ فی الحال ان باتوں پر غور کرنے کا وقت نہیں تھا اور مجھے صرف یہ طے کرنا تھا کہ صبح کی پہلی کرن پھوٹنے تک میرا لائے عمل کیا ہونا چاہیے۔ اگر آدم خور نہیں مارا گیا اور ابھی تک جنگل میں گھوم رہا ہے تو میرے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے
और अगर ऐसा नहीं है तब भी मुझे होशियार रहना होगा। गांव की तरफ से कोई ना आया और ना उधर से किसी के आने का इम्कान ही था। ले देकर दीना ही एक ऐसा दीदार आदमी था जो मेरी खैरियत पूछने आ सकता था, मगर मालूम होता है कि उसे किसी ने आने नहीं दिया होगा। हलाक होने से पहले दरिंदे की गरज और धाड़ ने गांव वालों के कलेजे सर्द कर दिए होंगे, और उनका इधर न आना इस अमर की दलील थी कि अपनी जानिब से वो मुझ पर सब्र कर चुके हैं। बाहर कैफ वक्त चूंटी की रफ्तार से रेंग रहा था। दरख्तों पर बसेरा किए हुए परिंदे भी चहचहाने लगे। फजा में खुनकी एक नुक्ते पर आनकर ठहर गई। उसका नतीजा सिर्फ ये निकला कि मेरे पांव सुन होकर पत्थर बन गए। यूं भी बेहिस्सो हरकत बैठे रहने से पैरों में खून की गर्दिश बेहद मुद्दम पड़ जाती है और ऐसा लगता है जैसे पांव जिस्म का हिस्सा ही नहीं। नदी की तरफ से यकबस्ता हवाओं के झोंके आ रहे थे और मुझे थपकियां दे देकर सुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं खूब जानता था कि ऐसे मौकों पर अगर शिकारी को नींद आ जाए और वो आंखें मूंद ले तो फिर कयामत से पहले आंख खुलने का कोई इम्कान नहीं होता। किस्सा तो बेहद तवील है, मगर मैं मुख्तसरन तौर पर यहाँ बयान कर दूं। इस किस्से से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जंगल में खतरे के वक्त अगर शिकारी नींद के बायस मजबूर होकर सो जाए तो हमेशा के लिए सोता ही रह जाता है। बेंगलोर के एक डिप्टी कमिश्नर मिस्टर हेनरी मार्टिन थे। नहायत शरीफ, जरी और जिंदा दिल मेरे हमवतन ही थे, यानी इंग्लिस्तान के रहने वाले, और उनके खानदानी इज्जो शर्फ का तारुफ मुख्तसर तरीन अल्फाज में यूं मुमकिन है कि मिस्टर हेनरी मार्टिन हिंदुस्तान के एक मशहूर मारूफ वायसराय लॉर्ड कर्जन के करीबी अजीजों में से थे। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अजला में मिस्टर मार्टिन आला इंतजामी ओहदों पर फाइज रह चुके थे। उम्र 50-55 के करीब थी जब मैं उनसे पहली बार मिला। उस वक्त वो तने तनहा जिंदगी बसर कर रहे थे। बीवी कुछ अरसे कबल वफात पा चुकी थी। 2 बच्चे थे जो इंग्लिस्तान में अपने रिश्तेदारों के पास रहते और वहीं तालीम हासिल कर रहे थे। मिस्टर हेनरी मार्टिन जिन दिनों बेंगलोर में डिप्टी कमिश्नर का ओहदा संभालने आए और मोअज़्ज़ज़ शहरियों ने नए हाकिम जिला की तशरीफ आवरी की खुशी में एक शानदार ज़ियाफत का एहतमाम किया। हुस्ने इत्तेफाक से मैं भी शहर में मौजूद था और उन्हीं दिनों मैंने बेंगलोर में वो बंगला खरीदा जो मुस्तकिल तौर पर मेरी रिहाइशगाह करार पाया। इस ज़ियाफत में मुझे भी मदऊ किया गया और बाद अज़ां ये जानकर मुझे हैरत आमेज मुसरत हुई कि मेहमानों की फहरिस्त में खुद मिस्टर मार्टिन ने अपने कलम से मेरा नाम का इजाफा किया था। इसका मतलब ये था कि न सिर्फ वो मेरे नाम से अच्छी तरह आगाह थे बल्कि मुझसे मिलना भी चाहते थे। दूसरी मुसरत मुझे सही मायनों में उस वक्त नसीब हुई जब मार्टिन साहब ने किसी तारुफ के बगैर मुझे उस ज़ियाफत में खुद ही पहचान लिया और देर तक बड़े बड़े अफसरों और सरकारी दरबारी खिताब याफ्ता राय बहादुरों और खान बहादुरों को छोड़कर मेरे पास आन बैठे और बातें करने लगे। पता चला कि उन्होंने न सिर्फ अखबार में मेरी तस्वीर भी देख रखी है बल्कि मेरे कारनामों से भी अच्छी तरह वाकफियत रखते थे। खुद सिताई का खौफ ना होता तो मैं यहाँ वो तमाम बातें दर्ज कर देता जो उस मौके पर मिस्टर मार्टिन ने कही थी। मुझे जानकर भी खुशी हुई कि उन्हें सैर सयाहत और शिकार वगैरह का शौक है। वो कुछ अरसा मशरकी बंगाल में भी रह चुके थे। उन्होंने मुझे 1-2 वाकयात सुनाए और मुझसे वादा लिया कि मैं फुर्सत के औकात में उनके पास आता जाता रहूंगा, और ये भी मुमकिन है कि दक्कन के जंगलों में वो और मैं मिलकर किसी शेर या चीते से 2-2 हाथ करें। किस्सा मुख्तसर मिस्टर हेनरी मार्टिन से मिलकर तबीयत खुश हुई। उनके अंदर गुरूर और तकब्बुर नाम को न था। वो इंसान को इंसान ही समझते और उन्हें इससे गर्ज न थी कि इंसान मकामी बाशिंदा है या उनके वतन इंग्लिस्तान से आया हुआ। हिंदुस्तान में अरसे दराज तक रहने के बायस मिस्टर मार्टिन कई देसी जबानें बोलने पर कादिर थे। उर्दू, बंगाली और गुजराती खूब समझते थे। गुजराती जबान उन्होंने काठियावाड़ में 3 साल कयाम के दौरान में सीखी थी। जंगल में रात के वक्त शिकारी के नींद से मगलूब हो जाने का निहायत इबरत अंगेज वाकया खुद मिस्टर मार्टिन ने मुझे सुनाया था। उससे अंदाजा होगा कि जरा सी भूल चूक कितने अजीम खतरे का सबब बन जाती है। एक रोज मुझे याद है इतवार का दिन था और मैं अपने बंगले पर सर्दियों की धूप में बैठा राइफलें साफ कर रहा था कि बाहर सड़क पर पुलिस की सीटियों की मुसलसल आवाजें सुनाई दी। फिर एक मोटर मेरे बंगले के दरवाजे पर आनकर रुकी। मैं उठकर गया। क्या देखता हूँ कि मिस्टर मार्टिन बनफ्से नफीस मुझसे मुलाकात के लिए आए हुए हैं और पुलिस की ये सीटियां इसीलिए बज रही थी। आखिर डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर की सवारी आ रही थी, कोई मजाक तो न था। मैं उन्हें अपने ड्राइंग रूम में ले गया। ये कमरा उन ट्रॉफियों से भरा पड़ा था जो अब तक जंगल ने मुझे अता की थी। शेरों और चीतों की खालें, मगरमच्छ के भुस भरे ढांचे, कोबरे और बड़े बड़े अजदहों, जंगली खूंखार बिल्लियों, 12 सिंगों के यादगार जमाना सर और न जाने क्या क्या अला बला। मिस्टर मार्टिन ने तारीफी नजरों से इन चीजों का जायजा लिया और कहने लगे, मिस्टर एंडरसन, मैंने कुछ अरसा बंगाल और भोपाल में गुजारा है। क्या आप कभी इन इलाकों में गए हैं? मैंने नफी में जवाब दिया। तब वो हंसकर बोले, बिलाशुबा दक्कन के जंगल भी खासे जरखेज और उम्दा शिकारगाहें हैं, लेकिन बंगाल और वस्ती हिंद की रियासतों में भी बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जहाँ पर आपको छोटा बड़ा हर किस्म का शिकार आसानी से मिल सकता है। मशरकी बंगाल में सुंदरबन निहायत खौफनाक जगह है और आपने सुना होगा
कि उस इलाके में शेरों की एक ऐसी नस्ल भी पाई जाती है जो पैदाइशी मर्दमखोर होती है। उनकी ये बात अजीब थी। मैंने दबी जबान में एतराज किया और अर्ज की कि मैंने भी ये सुना है, मगर मुझे यकीन नहीं है। दरअसल सुंदरबन में शेरों की पैदाइश मर्दमखोर होने की कहानियां इसलिए मशहूर हो गई हैं कि उन इलाकों में बेइंतहा गुर्बत है। मामूली मुआवजे के लालच में वो अपने जिगर के टुकड़े तक एक दूसरे के हाथ बेच देते हैं। जंगल काटने के लिए बराए नाम उजरत पर मजदूर औरतें, मर्द और नौजवान लड़कियां मिल जाती हैं। इस सबब से ये बदनसीब जंगलों में शेरों का शिकार बन जाते हैं। शेर और शेरनियां अक्सर औकात जंगली जानवरों को मारकर अपने नौजायदा बच्चों का पेट हैवानी गोश्त से भरने की जहमत गवारा नहीं करते, बल्कि इंसानों को हलाक करके नई नस्ल उन्हीं के लहू और गोश्त पोस्ट पर पालते हैं। गालिबन इसीलिए मशहूर हो गया है कि सुंदरबन के शेर पैदाइशी आदमखोर होते हैं। मेरी ये बात सुनकर मिस्टर मार्टिन मुताज्जिब हुए और कहने लगे, मैंने इस रुख पर गौर ही न किया था। अब आपकी दलील सुनकर तो ऐसा अंदाजा होता है कि ये पैदाइशी आदमखोर होने की दास्तानें महज मन घड़त बातें हैं। हकीकत यही है कि बंगाल में अगर कोई दरिंदा मर्दमखोर हो जाए तो जब तक वो 300-400 अफराद को हड़प न कर ले, उसकी भूख और प्यास नहीं मिटती। जंगल इस कदर घना और दुश्वार है कि ऐसे मूजी दरिंदों को तलाश करना ही मुमकिन नहीं होता। मिस्टर हेनरी मार्टिन की इन बातों से मुझे बखूबी अंदाजा हो गया कि वो शिकार के फन में न सिर्फ दिलचस्पी रखते हैं, बल्कि उनका तजर्बा, मुताला और मुशाहिदा भी खासा वसी है। मैंने उनके लिए चाय बनवाई। इस दौरान में वो मेरे कमरे में सजी हुई तमाम ट्रॉफियों का ज़ौक़ और शौक से जायजा लेते रहे। चाय से फारिग होने के बाद हम देर तक एक दूसरे को अपने तजुर्बात से आगाह करते रहे। इस असना में मिस्टर मार्टिन ने भोपाल के जंगलों के मुतालिक एक अजीब वाक़या सुनाया। ये एक निडर और बहादुर मुसलमान शिकारी शमसुद्दीन खां का वाक़या था, जो माहिर फन शिकारी होने के बावजूद अपनी नींद पर काबू न पा सका और दरिंदे ने उसे मिस्टर मार्टिन की नजरों के सामने चीर फाड़ डाला। मिस्टर मार्टिन ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, आज भी मुझे शमसुद्दीन खां का ख्याल आता है तो तबीयत पर रंज और अफसुर्दगी का आलम तारी हो जाता है। ऐसा बहादुर आदमी फिर मुझे दोबारा कहीं दिखाई न दिया। आप यकीन कीजिए कि मिस्टर एंडरसन, उस शख्स ने भोपाल के जंगलों में घुसकर बहुत से दरिंदे मारे थे। वो कभी मचान बांधकर शिकार नहीं खेलता था। नवाब साहब भोपाल ने उसे एक जमाने में खुश होकर एक 303 की राइफल इनाम में दी थी। शिकार की किसी मुहिम में शमसुद्दीन खां ने नवाब साहब और वायसराय हिंद की जान बचाई थी। ये वाकया भी अपनी जगह निहायत दिलचस्प है। वाकया कुछ यूं है कि मैं उन दोनों भोपाल, झांसी और ग्वालियर रियासतों का बैक वक्त पॉलिटिकल एजेंट था। मुझसे पहले सर थॉमस इस ओहदे पर फाइज रह चुके थे। बाद अज़ा सर जॉन थॉमस दिल्ली के चीफ कमिश्नर बनकर चले गए। झांसी और ग्वालियर के डाकुओं के बहुत से गिरोह भी लूट मार का बाजार गर्म किए हुए थे और गवर्नमेंट उनके सामने बेबस नजर आती थी। ग्वालियर में भी खास तौर पर उनकी सरगर्मियां उरूज पर थीं। शमसुद्दीन खां भी एक डाकू था और ग्वालियर से भागकर भोपाल के जंगलों में जा छुपा था। अरसे दराज तक वो वहीं रहा। फिर ग्वालियर पुलिस उसके ताक़ुब और तलाश में लगी हुई थी, लेकिन शमसुद्दीन खां का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि नवाब साहब भोपाल, जो नए नए गद्दी नशीन हुए थे, वायसराय हिंद को अपनी रियासत में सैरो शिकार की दावत दे बैठे। मकसद ये था कि वायसराय के हाथों 3-4 शेर, 10-12 हिरन, नील गाय और बारहसिंगे वगैरह हलाक करवा कर उनकी खुशनुदी हासिल की जाए। शिकार हाथियों पर बैठकर खेला जाता और जंगल से जानवरों को बाहर निकालने के लिए हांका करने वाले सैकड़ों अफराद जमा किए जाते। ये लोग ढोल, ताशे और टीन के कनस्तर जंगल में पीटते। इस हंगामे से घबराकर दरिंदे चरिंदे अपनी अपनी कमीन गांव से बाहर निकल आते और यूं इन बदहवास जानवरों पर सदे हुए हाथियों की पीठ पर से गोलियां चला चलाकर उन्हें ढेर किया जाता। मैं भी उस मुहिम में वायसराय के साथ था और उन्हीं के हाथी पर बैठा हुआ था। यकायक हाथी बुरी तरह चिंगाड़ने लगा और उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। महावत ने आंकस मार मार कर हाथी का बुरा हाल कर दिया। गर्ज हाथी बमुश्किल 200 गज आगे बढ़ा और फिर वापसी के लिए मचलने लगा। ये बात नवाब साहब और उनके मसाहिबीन के लिए सख्त नदामत का बायस थी और किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि हाथी वापस क्यों जाना चाहता है और आगे बढ़ने से खौफजदा किस लिए है। यकायक एक हौलनाक गरज के साथ किसी दरख्त पर छुपा हुआ एक जबरदस्त चीता उसी हाथी पर कूद गया जिस पर नवाब साहब तशरीफ रखते थे। दरअसल हांका करने वालों ने अपनी हिमाकत से उस खतरनाक चीते को दरख्त पर पनाह लेने पर मजबूर कर दिया था। आप तो जानते हैं कि बाज़ हालात में चीता शेर से ज्यादा खतरनाक और मौलिक साबित होता है। चीता सख्त बदहवास और घबराया हुआ था। उसने हाथी पर छलांग लगाई और उसकी छलांग लगाने से हाथी इस कदर खौफजदा हुआ कि पलट कर भागा। इसी कशमकश में हाथी पर कसा हुआ वो हूदा धड़ाम से नीचे आन गिरा जिस पर नवाब और वायसराय बैठे हुए थे। चीते की खौफनाक और लर्जाखेज चीखें सुनकर हांका करने वाले आनन फानन तितर बितर हो गए। कोई झाड़ियों में जा छुपा और कोई दरख्त पर जाकर बैठ गया। ऐसे आलम में किसी को होश न था कि इन दो जलील कदर आदमियों को चीते के खून आशाब जबड़ों से बचाने की कोशिश करे। चीता खुद ही घबराया हुआ था, वरना मौका तो ऐसा था कि वो नवाब साहब
یا وائسرائے ان دونوں میں سے کسی ایک کو اٹھا کر نکل جاتا۔ بھری ہوئی رائفل میرے ہاتھ میں تھی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں خود اس وقت کانپ رہا تھا۔ اتنا بڑا چیتا میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ انکشاف بعد میں ہوا کہ یہی درندہ گزشتہ 3 ماہ میں 15-20 افراد کو ہڑپ کر چکا تھا، اور نواب صاحب نے ایک پیشہ ور شکاری کو اس کام پر لگایا تھا کہ چیتے کو ہلاک کر دے، مگر اس شخص نے کسی اور چیتے کو مارا اور نواب صاحب کو خوشخبری دے دی کہ آدم خور مارا جا چکا ہے، ورنہ نواب صاحب قیامت تک وائسرائے کو اس جنگل میں نہ لے جاتے جہاں آدم خور چیتا یا شیر موجود ہو۔ بہرحال چیتے نے جھلا کر ہاتھی پر حملہ کیا اور ایک ہی جس لگا کر اس کے اوپر چڑھ بیٹھا۔ مہاوت نے آنکس کے ذریعے چیتے کو دھمکانا چاہا، لیکن چیتے کے ایک ہی تماچے سے مہاوت غریب لڑکنیاں کھاتا ہوا دور جا گرا، اور پھر اس لیے نہ اٹھ سکا کہ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ چیتا غیظ و غضب میں بپھرا ہوا تھا۔ نواب صاحب کے مہاوت نے اس پر حملہ کر کے نہ صرف اپنی جان گنوائی بلکہ خود نواب اور وائسرائے کی زندگیاں شدید خطرے سے دوچار ہو گئیں۔ چیتے نے پلٹ کر دوبارہ ہاتھی پر جست کی، اور اس مرتبہ اس نے تقریباً وہ ہودہ زمین پر گرا ہی دیا جس میں نواب صاحب اور وائسرائے بیٹھے تھے، اور جو چمڑے کی مضبوط پٹیوں سے ہاتھی کی پیٹھ پر کسا گیا تھا۔ قریب تھا کہ چیتا ان دونوں میں سے کسی ایک کا ٹیٹوا دبا دے۔ اسی وقت جھاڑیوں میں سے ایک لمبا تڑنگا آدمی باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ اس نے چیتے کو للکارا۔ چیتا نواب پر حملہ کرتے کرتے ایک دم مڑا۔ اس نے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو چبا ڈالنا زیادہ آسان سمجھا، چنانچہ گرجتا ہوا وہ اس پر اڑ کر گیا۔ ہم سب کو یقین ہو چکا تھا کہ اس شخص نے جان بوجھ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے، لیکن دوسرے لمحے فائر کی آواز سنائی دی۔ چیتا اچھل کر پیٹ کے بل دھڑام سے زمین پر گرا۔ اس کی چیخوں سے جنگل لرز رہا تھا۔ بندوق والے نوجوان نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے دوسرا فائر کیا اور چیتے کی کھوپڑی اڑا دی۔ یہ فائر اس شخص نے اطمینان سے چیتے کے بالکل نزدیک جا کر یوں کیا جیسے وہ کسی کبوتر یا فاختہ کو نشانہ بنا رہا ہو۔ یہ ساری کارروائی چشم زدن میں سر انجام پائی۔ یہ شخص شمس الدین خان ڈاکو تھا۔ نواب صاحب کو اس وقت یہ معلوم نہ ہو سکا، تاہم انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بہادر آدمی کا نام پتہ معلوم کریں اور اگلے روز اسے محل میں پیش کیا جائے۔ شکار کی مہم نامکمل رہی، البتہ شمس الدین خان اگلے دن نواب صاحب کے سامنے پیش ہو گیا۔ اس نے اپنے تمام حالات بتائے اور صرف یہ درخواست کی کہ اگر اسے گورنمنٹ سے معافی دلوا دی جائے تو وہ آئندہ چوری چکاری نہیں کرے گا۔ نواب صاحب نے وائسرائے سے سفارش کی اور شمس الدین خان کے تمام جرائم معاف کر دیے۔ اسے بھوپال میں شکاریوں کا ایک استاد مقرر کر دیا گیا۔ بندوق کا لائسنس لینے کے لیے وہ ایک دن میرے پاس آیا اور پھر میرے اس کے مراسم بڑھتے گئے۔ شمس الدین خان نے میرے سامنے کئی شیر اور چیتے ہلاک کیے۔ وہ زیادہ تر ان درندوں کو مارتا تھا جو انسانی جانوں کے لیے خطرہ بن جاتے تھے۔ ریاست میں اس کی قدر و منزلت بڑھتی گئی اور انعام ملتے رہے۔ اس کے باعث وہ خاصا آسودہ حال بھی ہو گیا۔ انہی دنوں ایک آدم خور شیر نے بڑا ادھم مچایا۔ 50 میل کے دائرے میں اس کی ہلاکت خیز سرگرمیوں نے خوف و ہراس کی ایسی فضا پھیلا دی کہ دیہات اور قصبوں کے لوگوں نے سر شام گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ کوئی 2 ماہ کے اندر اندر اس آدم خور نے 60-70 افراد ہڑپ کر لیے۔ حالت یہ تھی کہ چھلاوے کی طرح اچانک نمودار ہوتا اور بستی کے اندر گھس کر کسی نہ کسی کو منہ میں دبا کر نکل جاتا۔ شمس الدین خان کو حکم ہو چکا تھا کہ اس بلا سے لوگوں کو نجات دلاؤ، اور وہ بیچارہ بھی دن رات ایک کیے ہوئے اس آدم خور کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ لیکن آدم خور اس قدر نڈر اور چلاک اور مکار تھا کہ جدھر شمس الدین خان رخ کرتا وہ ادھر ہرگز نہ جاتا، بلکہ عین مخالف سمت میں اپنا شکار مارتا تھا۔ ایک دن دوپہر کو شمس الدین خان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، صاحب آدم خور نے یہاں سے کوئی 3 میل دور ایک لکڑہارے کو ہلاک کر دیا ہے۔ لکڑہارا صبح سویرے اپنے ہم پیشہ 10-12 افراد کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا تھا۔ اتفاق سے کچھ دور نکل گیا۔ آدم خور نہ جانے کب سے طاق میں تھا، جو ہی اس نے لکڑہارے کو اکیلا پایا اسے پکڑ کر لے گیا۔ لکڑہارے کے کپڑوں کی دھجیاں اور جسم کے بعض خون آلود ہڈیاں، پتھڑیاں اور کھوپڑیاں وغیرہ دستیاب ہوئی ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ موقع پر چلنا چاہیں تو چلیں، امید تو ہے کہ آج وہ میرے ہتھے چڑھ جائے گا۔ جنگل کی مشرقی ندی کے پاس میں نے اس کے نشانات بھی دیکھے ہیں۔ درندے نے وہاں جا کر پیاس بجھائی ہے، اور حسب فطرت پیٹ بھرنے کے بعد وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا اور وہیں آرام کر رہا ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں شمس الدین خان کے ساتھ جاتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ کسی مچان وغیرہ کا قائل نہیں تھا، خود بے دھڑک درندے کے قریب چلا جاتا اور زمین پر کھڑے ہو کر اسے گولی مارتا تھا۔ میں نے شرط یہ رکھی کہ مچان بنواؤ تو تب چلتا ہوں۔ چنانچہ شمس الدین خان نے میری خاطر مچان بنوانے کا فیصلہ کیا، اور کوئی 1 گھنٹے بعد اپنی وینچسٹر رائفل لے کر میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں اپنی طرف سے پوری رات جنگل میں کاٹنے کے ارادے سے آیا تھا۔ میرے پاس چائے سے بھرا ہوا تھرمس اور سگریٹ وغیرہ بھی تھے۔ شمس الدین خان مجھے سیدھا اس ندی کے قریب لے گیا جہاں لکڑہارے کو اس آدم خور نے اپنا لقمہ بنایا تھا۔ دوپہر کا وقت ہونے کے باوجود جنگل میں تاریکی تھی اور ایسا سناٹا کہ خواہ طبیعت میں ہول پیدا ہو۔ مسٹر اینڈرسن، آپ چونکہ ان تمام کیفیات اور حالات سے بخوبی واقف ہیں، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ لکڑہارے کی آدھی کھائی ہوئی لاش ایک درخت کے نیچے پڑی تھی اور اس مچان سے صاف نظر آ رہی تھی جس پر شمس الدین خان نے
मेरे बैठने का इंतजाम किया था। खुद उसने अपने बैठने के लिए लाश से कोई 50 गज दूर एक बड़े से दरख्त का तना मुंतखब किया था। उस दरख्त के सामने खासी घनी झाड़ियां थी और शमसुद्दीन खान ने मुझे इशारे से बताया कि आदमखोर इन्हीं झाड़ियों के अंदर गहरी नींद के मजे लूट रहा है। किस्सा मुख्तसर में मचान पर चढ़ गया और शमसुद्दीन खान इत्मीनान से चलता हुआ उस दरख्त के तने के पास जा बैठा। उसने अपने इर्द गिर्द शेर को धोखा देने के लिए खुश्क शाखें, घास फूस और पत्ते ढेर कर लिए थे। अभी हमें वहां आए बमुश्किल आधा पौना घंटा गुजरा होगा कि मैंने शमसुद्दीन का जायजा लेने के लिए नीचे झांक कर देखा। ये मालूम करके मेरे होश उड़ गए कि वो दरख्त के तने से टेक लगाए गहरी नींद सो रहा था। पहले मुझे शुबा हुआ कि यूं ही आंखें बंद किए बैठा है, लेकिन जब 3-4 मिनट तक उसने आंखें न खोली तो मैं समझ गया कि पिछले कई दिन और कई रातों का थका हुआ था, इसलिए नींद से मगलूब हो गया है। चुनाचे मैंने तमाम एहतियातें बालाए ताक रखते हुए उसे आवाज दी और ऐन उसी लम्हे परली झाड़ी में से खड़बड़ की सी आवाज सुनाई दी। मेरा खून खुश्क हो गया, क्योंकि इससे पहले कि मैं कोई हरकत कर सकूं, एक कवील हैकल शेर शाहाना अंदाज से झाड़ियां चीरता हुआ बरामद हुआ और पलक झपकने में शमसुद्दीन खान की तरफ लपका। बदहवासी में मैंने राइफल से अंधाधुंध फायर किया। गोली शेर को तो क्या लगती, शमसुद्दीन खान की आंख जरूर खुल गई, लेकिन अब उसकी आंख खुलने का कोई फायदा न था, बल्कि मुस्तकिल तौर पर आंखें बंद करने का वक्त आ गया था। शमसुद्दीन खान ने दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे वो मुझे शेर के जबड़े में दबा नजर आया और फिर मेरी नजरों के सामने दरिंदे ने शमसुद्दीन खान को चीर फाड़ कर बराबर कर दिया। मैंने दूसरा फायर किया। शेर ने पलट कर मचान की तरफ देखा और शमसुद्दीन को छोड़कर मचान की तरफ आया। उसके जस्त करने का अंदाज ऐसा हौलनाक था कि मैं भी अपनी जिंदगी से मायूस हो गया, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मचान जमीन से 20-22 फुट ऊंचा था। ताम शेर गरज गरज कर दरख्त के चारों तरफ घूमता और पंजों से जमीन खुरचता रहा। उधर से मायूस होकर वो दोबारा शमसुद्दीन की तरफ गया और उसे जबड़े में दबाकर घनी झाड़ियों में घुस गया।